نطمح أن نكون رواد في علاج الصقور، ليس للصقاقير السعودية فقط، العالم العربي بإذن واحدة. كنا حريصين في المجموعة أن يكون مع عزيز أكبر منطقة تجمع للصقاقير. المستشفى اللي استيعابها الحمد لله يتجاوز 200 طير في اليوم، غرف خاصة للأشعة وغرف خاصة للتحاليل والمختبرات. تم استيراد أجهزة مختبرات التحاليل الكيميائية، تحاليل الدم، كلها أحدث ما نزل في عالم الصقور لحد الآن. في المجموعة احنا حريصين كل الحرص على وجود الكوادر الجيدة في علاج الصقور باستقطابها من خارج المملكة. والآن بعد السنين اللي مرت دربنا كوادر سعودية، يعمل الآن عندنا أطباء سعوديين، وإن شاء الله عندنا برنامج كامل ومخصص لتدريب مع وزارة الزراعة، استقطاب الطلبة وتدريبهم وبإذن الله توظيفهم. عند تعاقدنا مع نادي الصقور السعودي، كان نادي الصقور السعودي حريص على تقديم الخدمة وبأقل التكاليف، فثبتنا أسعار تكون متناول جميع الصقاقير. لنا يمكن 3 شهور تقريبا نحن نعمل على قدم وساق، حريصين ان نخلص باسرع وقت. استقبال المشاركين في المزاد الدولي لزارع انتاج الصقور، فالحمد لله الان احنا على استعداد كامل لاستقبال الطيور. اللي يحس الصقار اللي بيشتري طيره راحه في بحثه، في حتى للبائع نفسه يفحص طيره قبل لا يبيعها وكذا. نطمح ان نكون المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يقوم على تنظيمه عدة فرق تعمل وفق تنسيق عالي، هدف عالمي الأول من نوعه في مجال الصقور. ومن هذه الفرق فريق المزاد المعني بتنظيم المشروط والأحكام الخاصة بالمزاد وجذب المشترين وتوثيق عمليات البيع التي تتم بحضور صاحب المزرعة والمشتري. كما يعمل فريق المزاد على تقديم خدمة للمشترين تتمثل بنقل الصقور المبصقور، وكذلك فحص الصقر ليتم بعد ذلك إتمام عملية البيع وعند وصول التقرير الطبي الذي يفيد بسلامة الصقر. صاحب المزرعة بمشاركتها في المزاد والتأكد من سلامتها من العيوب الظاهرة والحصول على القياسات الخاصة بها تمهيدا للإعلان عنه. فيما يقوم فريق تنظيم عارضي الصقور بتقديم الخدمات اللازمة للعارضين من خلال توفير مترجمين لسهولة التواصل بين المشترين وأصحاب المزارع. بالإضافة إلى ذلك يهتم فريق الخدمات اللوجستية بنقل الصقور من مطار الملك خالد الدولي إلى مقر المزاد، كما يقوم برعاية الصقور والاهتمام بها على مدار 24 ساعة.
نطمح أن نكون رواد في علاج الصقور، ليس الصقاقير، العالم العربي بإذن واحدة. كنا حريصين عبد العزيز، حيث المهرجان الملك عبد العزيز أكبر منطقة تجمع للصقاقير. المستشفى اللي استيعابها الحمد لله تجاوز 200 طير في اليوم، غرف خاصة للأشعة واستيراد أجهزة حديثة في طب الصقور مثل الأشعات، كلها أحدث ما نزل في عالم الصقور لحد الآن. في المجموعة احنا حريصين كل الحرص على وجود الكوادر الجيدة في علاج الصقور، استقطابها من خارج المملكة. والآن بعد السنين اللي مرت دربنا كوادر سعودية، يعمل الآن عندنا أطباء سعوديين، وإن شاء الله عندنا برنامج كامل ومخصص لتدريب مع وزارة الزراعة، استقطاب الطلبة وتدريبهم وبإذن الله توظيفهم. عند تعاقدنا مع نادي الصقور السعودي، كان نادي الصقور السعودي حريص على تقديم الخدمة وبأقل التكاليف، فثبتنا أسعار من متناول جميع الصقاقير. لنا يمكن 3 شهور تقريبا احنا نعمل على قدم وساق، حريصين ان نخلص باسرع وقت. استقبال المشاركين في المزاد الدولي لزارع انتاج الصقور، فالحمد لله الان احنا على استعداد كامل لاستقبال الطيور. اللي يحس الصقار اللي بيشتري طيره راحه في فحصه، في حتى للبائع نفسه يفحص طيره قبل لا يبيعها وكذا. نطمح مهرجان الملك عبد العزيز للصقور. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يطلي في العالم الأول المعني بتنظيم المروض والأحكام الخاصة بالمزاد المباعة في حال رغبة المس الصقر، ليتم بعد ذلك إتمام عملية البيع وعند وصول التقرير الطبي. فريق الفحص على تقييم الصقور التي يرغب صاحب المزرعة في مشاركتها في المزاد والتأكد من سلامتها من العيوب الظاهرة والحصول على القياسات الخاصة بها تمهيدا للإعلان عنه، فيما يقوم فريق تنظيم عارضي الصقور بتقديم الخدمات اللازمة للعارضين من خلال توفير مترجمين لسهولة التواصل بين المشترين وأصحاب المزارع. بالإضافة إلى ذلك يهتم فريق الخدمات اللوجستية بنقل الصقور من مطار الملك خالد الدولي إلى مقر المزاد، كما يقوم برعاية الصقور والاهتمام بها على مدار 24 ساعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya? Kedengeran Dok Afdi? Baik. Ya, selamat malam para kolega ya se-Indonesia. Jumpa lagi di acara kita yaitu podcast pada malam hari ini. Ternyata kita sudah 68 kali ya menyelenggarakan podcast, dan pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih Dok Binol, Dok Putra, sudah hadir di sini. Hadir. Oke, apa kabarnya Dok? Baik, alhamdulillah. Lagi hujan. Ini saya di spotlight ya, jadi nggak bisa lihat yang lain ya. Oh, sebentar. Berarti di pin aja ya. Oke,
Ini kita sudah ada 73 peserta ya pada malam hari ini. Ini dari mana aja kalau boleh tahu? Tadi ada dari Bali, Magetan, Bogor. Oke, wah banyak sekali ya. Mudah-mudahan nih partisipannya bisa nambah terus. Ini yang sudah terdaftar ada berapa, Dok Dino? Hampir 200 orang. Wow, dan kuotanya pada malam hari ini cuma 100 ya. Jadi bagi yang masih bisa masuk sekarang kita masih bisa nih, tapi kalau misalnya sudah penuh bisa ikut di live streaming di YouTube. Iya. Oke. Ini narasumbernya dari Arab loh, Dok Afdi. Ya jelas, tadi kan videonya sudah sangat ini ya, sudah sangat obvious ya dari Arab ya. Karena pada malam hari ini kita akan mendengarkan sama-sama materi mengenai sharing experience endoskopi on Falcon. Oh, bukan ceramah ya? Kirain ceramah. Oh iya, bukan Dok. Ini mungkin nanti akan ada sedikit diselipkan juga ya pesan-pesan siraman rohaninya ya, bisa ya nanti. Dok Afdi, ini ada yang dari timur nih. Siapa? Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dari Ternate, Dok Fauzia Istanti. Wow. Oh, Dok Zia, apa kabar nih? Dari Ternate udah jam 10:30 ya, Dok ya? Iya, jam 10:30 Oh, ya. tapi kan di sana juga banyak burung ya, burung Iya, endemis. banyak burung juga. Nanti mudah-mudahan ya bisa sharing juga mungkin experience kerja di sana ya di Ternate ya. Ini dokter Siap Dok Afdi. Tuh. Berarti Dokter Fauzia ini sama Dokter Diva, ya satu area nggak sih? Nah Dok, saya sama Dokter Dirwan Dok. Oh, tapi suka main ke apa? Aketa Jawe itu Taman Nasional. Aketa Jawe enggak, belum. Agak jauh sih dari situ. Kalau saya di dinas pertaniannya Dok. Oh, harus tuh ke Aketa Jawe itu, adik kelasmu di sana loh. Siap Dok. Baik, ini mungkin narasumbernya udah pada kenal semua ya, Dokter Hewan Suwardi Hidayat, yaitu seorang raptor enthusiast pet. Apakah sudah bergabung, Dokter Ardi? Halo Dok, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan, Dok. Halo, salam, marhaba Dokter Afdi. Live dari mana nih, Dok? Dari Dubai apa dari Arab? Dari mana ya? Enggak, ini dari Arab, tapi Arab Cianjur ini. Arab Cianjur. Arab Puncak. Arab Puncak. Arab Kota Bunga. Jadi, saya dari Cianjur. For your information, saya sengaja numbuhin jenggot nih biar bisa mirip-mirip sama narasumbernya gitu. Tapi ya gitu. HP ya. Cuman kecepatan ya. Nah, podcast pada malam hari ini bisa terselenggara atas kerjasama Dr. P The Pet Show bersama Double Vet. Dan tidak lupa sponsor setia kita yaitu PT Elanco Animal Health Indonesia dan PT Mulia Karya Vetatama. Baik, sebelumnya mungkin bagi yang belum kenal sama Dr. Suwardi, ini CV-nya juga lumayan loh, lumayan banyak juga ini pengalamannya dari SMA ya. Oh, nah, itu buat lamaran kerja sih Dok, jadi buat lamaran masukin. Kalau apa di skip aja Dok. Dokter aja gitu. Ini lahir di Bekasi tanggal 9 Mei. Udah lewat ya Dok ya ulang tahunnya ya. Dan sekarang tinggalnya di Cianjur. Alhamdulillah sudah menikah ya Dok ya. Alhamdulillah Dok. Sudah punya anak satu ya Dok. Ya, alhamdulillah Dok. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor dan lulus pada tahun 2017. Betul. Lalu langsung bekerja pengalaman bekerja ini pernah jadi technical service medical poultry, pernah jadi farm manager burung lovebird, dan terakhir yang paling fantastis yaitu dokter hewan Falcon di Al Naifa Hospital for Falcon Saudi Arabia di kota Buraidah. Luar biasa. Dan sekarang lagi balik ke Indonesia untuk
lagi cuti ya tadi Ya, saya lagi dengar cuti. informasinya. Sip. Suruh Baik. cerita dulu lah di sana gimana kerjanya. Nanti dulu Dok Binol. Oh, nanti dulu. Kita belum melihat mendengar cerita dan materinya, kita lihat videonya dulu. Oke. Baik, kita sudah saksikan video perkenalan dari Dr. Hewan Suwardi Hidayat, dan kebetulan Dr. Ardi ini udah 2 kali ya ngisi podcast. Di podcast keberapa dulu Dok Binol, inget nggak? Kelima ya kalau nggak salah. 7 kalau nggak salah. 7 ya, sekarang deh, ke ya. 68, jadi selama 2 tahun kami ditinggalkan. Bertambah begitu banyaknya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing di topik-topik yang lain ya Dok ya. Insya Allah, Dok. Oke, ini pasti sudah pada tidak sabar untuk mendengarkan materi. Langsung saja Dok Ardi, boleh di-share screen? Oke, boleh. Oke, sudah muncul share screen-nya. Sudah Dok, baik Dok. Kepada Dr. Suwardi Hidayat, Rektor Enthusiast Vet, dipersilakan, the time is yours. Oke, terima kasih kepada Dr. B The Vet Show atas waktunya. Sebentar, ini kok hilang ya? Nah, ini ya. Oke. Terima kasih kepada Dr. B The Vet Show. Ini kali kedua saya mengisi materi di Dr. B The Vet Show ini. Dulu yang ke-7 sebelum berangkat ke Saudi. Dan sebetulnya tentang Falcon Endoscopy ini dulu Dr. Bino sudah menawarkan ya pada saat saya masih di Saudi, tetapi karena susah gitu, karena di sana liburnya cuma sehari dan sangat susah waktunya karena perbedaan waktu 4 jam gitu di sana masih siang, di sini udah malam, makanya baru sekarang alhamdulillah bisa ada kesempatan. Semoga apa yang saya sharingkan di sini bisa bermanfaat bagi kolega-kolega yang mengikuti webinar kali ini. Terima kasih juga atas waktunya bagi semua kolega yang telah menyempatkan untuk bisa mengikuti seminar ini. Oke, langsung saja. Jadi mungkin untuk di Indonesia sendiri, falcon atau raptor ini atau burung predator memang cukup jarang gitu ya datang ke klinik, karena di satu sisi memang seluruh raptor itu di Indonesia memang dilindungi. Jadi untuk legal dipelihara itu sangat sulit, kecuali memang untuk raptor-raptor yang impor seperti itu. Namun sebelum kita mendapatkan pasien raptor, alangkah lebih baiknya ini udah ada materinya duluan nih. Jadi nanti kalau sudah ada alatnya, endoskopnya harus seperti apa, insya Allah bisa diterapkan langsung gitu, karena udah dapat ilmunya duluan. Oke, namun untuk ilmu raptor sendiri, di sini saya terfokus pada endoskopi saja, karena memang sepertinya masih jarang untuk endoskop ini. Ada beberapa klinik yang mungkin memang sudah memiliki endoskop, tapi baru mungkin sedikit yang mengaplikasikannya pada burung seperti itu. Untuk sharing experience endoskop ini, saya mulai saja materinya. Nah, apa itu endoskopi?
Jadi endoskopi ini merupakan metode visual untuk menginspeksi ruang tubuh serta untuk melihat dan mencapai organ dalam tubuh dengan menggunakan endoskop. Jadi alatnya itu endoskop, metodenya itu endoskopi. Dikembangkan pada tahun 40 dan 50-an, metode ini menjadi alat yang biasa digunakan untuk diagnostik dan sexing pada burung di 15 tahun terakhir. Gitu. Jadi selain sexing, DNA sexing yang biasa dilakukan pada burung itu, endoskopi ini juga merupakan salah satu metode yang sangat bagus untuk menentukan jenis kelamin burung. Gitu. Karena jelas kita bisa melihat ovarium maupun testis pada burung ini. Nah, adapun jenis-jenis endoskop ini, prosedurnya ada esofagoskopi, ini sudah jelas pada esofagus, kemudian ingluvioskopi, ini pada tembolok, kemudian trakeoskopi, ini kita untuk melihat trakea, kemudian ada seloskopi atau laparoskopi, ini untuk melihat coelomic cavity, bagian dalam air sak, organ dalam tubuh burung, faringoskopi, faring, otoskopi atau auriskopi, ini untuk telinga, rhinoskopi untuk hidung, dan kloakoskopi untuk kloaka. Namun pada materi kali ini, karena saya di Saudi lebih ke esofagoskopi, lebih ke 4 ini. Jadi untuk faringoskopi, otoskopi ada sekali, tapi sayangnya tidak terdokumentasikan seperti itu. Jadi kita fokusnya pada yang 4 ini saja. Gitu. Kemudian, nah ini jenis-jenis endoskop, ada yang rigid, yaitu yang besi ini, bukan besi metal ya, gitu. Jadi ini memang keras, lurus seperti ini. Ini yang biasa digunakan pada burung falcon yang saya gunakan, dan ada juga yang fleksibel. Nah untuk yang fleksibel ini biasa digunakan pada hewan kesayangan, ataupun pada raptor yang berukuran besar seperti elang botak, elang emas, golden itu, karena untuk mencapai esofagusnya itu cukup panjang. Sedangkan untuk yang rigid ini pendek, hanya berkisar 13 cm saja ukurannya. Nah, seperti yang tadi diiklankan di MKVet juga yang fleksibel seperti ini ya, kalau nggak salah. Nah, mungkin nanti MKVet juga ada, kalau mau pesan mungkin bisa ke MKVet juga yang rigid gitu, bisa request itu untuk burung-burung kecil seperti itu bisa. Nah ini saya ambil contoh dari sebuah buku. Jadi ini ukuran, ini keseluruhan endoskop. Nah sebenarnya endoskop itu hanya dari sini sampai sini saja. Sedangkan yang sebelah sininya itu adalah kamera untuk dihubungkan ke monitor. Jadi kita bisa melihat penampakan yang kita lihat dengan endoskop ini di layar monitor untuk memudahkan dokter mengobservasi seperti itu. Nah ini ukurannya 2,9 mili. Ini diameter probe-nya 2,9 mili dan 13 cm itu panjangnya dari sini ke sini. Oke. Dan ini biopsi dan graft forceps-nya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu, misalkan seperti cacing paru-paru, lungworm, atau aspergilloma, kita bisa ambil menggunakan forceps ini. Jadi dimasukin ke lubang sini. Nanti dia keluar di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk sudutnya. Sudut probe itu ada yang 0 derajat. Jadi rata seperti ini. Saat kita masukkan probe, itu kita bisa melihat ke depan. Dan ada juga yang sudutnya itu 30 derajat. Jadi yang kelihatan itu atasnya. Seperti ini. Nah, yang saya gunakan itu yang di Saudi, probe yang ini 30 derajat. Nah, sedangkan untuk diameter ini dia ada 2,5 mm sampai 3 mm. Sedangkan untuk yang umum digunakan pada falcon itu yaitu diameter 2,7 sampai 2,9. Biasanya itu 2,7 dan 2,9 yang digunakan. Nah, ini untuk tadi kameranya. Ini untuk fokus setting. Ini bisa diputar-putar. Kalau ngeblur kita bisa atur fokusnya. Kemudian ini untuk white balance-nya yang atas. Nah, ini bukan yang ininya dipencet, tetapi tombol ini karet. Jadi kita pencet agak ke atas, ini untuk mengatur white balance setting-nya, pencahayaan seperti itu. Kemudian ini zoom in, zoom out, kiri kanan kita bisa pencet juga. Kemudian ini freeze. Jadi kalau misalkan kita menemukan sesuatu yang abnormal di layar monitor, kita bisa freeze dulu. Kemudian kita bisa klik untuk snapshot.
gitu. Jadi untuk snap nanti untuk kita membuat laporan atau untuk review lagi hasil temuan tersebut. Nah ini pencet tombol. Jadi ini untuk monitornya, tombol on off. Ini untuk layar monitornya. Nah, seperti itu. Jadi untuk ini yang 100 brightness-nya kita bisa atur kecerahannya. Kemudian ini tombol-tombol sama seperti yang tombol tadi di gagangnya itu, zoom in, zoom out, white balance seperti itu. Nah, ini tombol on off-nya. Di sini ada 2 kabel. Yang satu ini untuk kameranya dan yang satu ini sumber cahayanya. Seperti itu. Nah, kalau tanpa kamera itu kita ngintip kayak ini, Dok. Jadi untuk esofagoskopi mungkin bisa dilakukan gitu, diintip seperti ini. Tapi untuk seloskopi rasanya sulit untuk hanya diintip seperti ini. Jadi maka dari itu disambungkan dengan kamera agar bisa lebih nyaman dokter untuk mengobservasinya. Nah, indikasinya apa untuk melakukan endoskopi? Jadi mengetahui kelainan yang terjadi pada organ yang tidak dapat diinspeksi dari luar. Gitu. Kemudian mengeluarkan corpus alienum, itu bisa cacing, bisa granuloma dari jamur aspergillus, atau misalkan di esofagus ada batu atau makanan daging yang misalkan dalam kasus propstatis tidak bisa diserap, seperti itu kita bisa keluarkan. Kemudian keperluan biopsi, kemudian ini ada sexing seperti yang tadi disebutkan. Kemudian ini yang mungkin di sini terdengar baru, mungkin ada yang baru mendengar ini pre-purchase examination. Jadi pertama kali dilakukan pre-purchase examination ini pada hunting season 2003 di Abu Dhabi Falcon Hospital. Nah, kenapa ada namanya pre-purchase examination? Ini awalnya itu untuk jual beli. Jadi seperti tadi di video awal ada Mazad. Mazad itu lelang ya. Tadi ada kan judulnya International Falcon Breeder Auction. Jadi itu ada lelang breeder falcon. Dia jual beli falcon seperti itu dari seluruh dunia. Kemarin kebetulan ada 14 negara yang ikut serta dalam auction tersebut. Nah, sebelum deal transaksi seperti itu, misalkan ada falcon sudah deal harganya 100 juta, misalkan seperti itu. Nah, sebelum dibayar itu, disinilah peran peran saya gitu, peran dokter untuk melakukan pre-purchase examination. Jadi diperiksa dulu apakah burung ini sehat, ada kelainan seperti misalkan aspergillus, aspergillosis atau cacingan atau apa, kita melakukan pre-purchase examination. Nah, jika ada kelainan abnormalitas pada burung tersebut, ini bisa saja pembeli membatalkan transaksinya seperti itu. Atau misalkan diskon, misalnya yang tadinya 100 juta karena ada aspergillus atau aspergillosis dengan 10%, 15%, itu bisa jadi diskon harganya, bisa sampai 90 atau 80 jutaan seperti itu. Nah, ini pertama kali dilakukan karena banyak pembeli yang kecewa mendapat burung sakit. Jadi pada saat sekarang beli nih burungnya, ternyata beberapa hari kemudian burungnya itu ada terkena penyakit, berbagai macam penyakit, atau bahkan mati seperti itu. Maka dari itu, dari Abu Dhabi Falcon Hospital ini mencetuskan adanya pre-purchase examination. Nah, ini termasuk di dalamnya endoskopi ini dilakukan. Seperti itu. Nah, untuk kontraindikasi, yang pertama ASI test. Jadi kalau misalnya kita mencurigai adanya gejala ASI test pada burung, ini kita tidak bisa melakukan yang namanya selioskopi sebenarnya. Untuk esofagoskopi atau tracheoskopi kita masih bisa melakukan, tapi untuk selioskopi kita tidak bisa melakukan. Kemudian untuk hepatomegali yang parah, di atas 70% yang memang sudah bengkak sekali hatinya, kita juga biasanya tidak melakukan selioskopi. Kemudian untuk yang anoreksia sangat parah gitu kondisinya, sangat memprihatinkan, ini juga kita tidak bisa melakukan selioskopi. Dan untuk esofagoskopi kita bisa
masih bisa melakukan seperti itu. Kemudian untuk shock, peritonitis, dan cardiac arrhythmias. Nah, ini sebenarnya kontraindikasi ini berkaitan dengan anestesinya seperti itu. Jadi mungkin yang berhubungan langsung yaitu asites dan hepatomegali ini, karena takutnya pada saat kita membuka dan memasukkan probe ini bocor gitu ya, bocor-bocor dan atau bisa terjadi punctur pada hati seperti itu. Nah, sedangkan yang lainnya ini kita berkaitan dengan anestesi, karena untuk seloskopi ini wajib burung dalam kondisi teranestesi. Gitu. Kemudian untuk tekniknya sendiri, ini untuk esofagoskopi kita handling valve falcon dengan posisi paruh terbuka. Ini bisa dalam kondisi teranestesi maupun tidak. Tapi untuk burung-burung yang sehat yang memang untuk medical check up biasanya kita anestesi karena biasanya mereka berontak dan untuk menghindari luka pada esofagus maupun pada trakea. Tapi untuk burung-burung yang datang dengan kondisi lemah ini bisa dilakukan tanpa anestesi seperti itu. Kemudian usahakan leher ditarik sehingga terekstensi maksimal karena banyak lipatan itu. Kemudian masukkan probe secara perlahan. Biasanya stuck nih pada lipatan esofagus. Nah, kalau misalnya udah stuck, mentok, jangan dipaksain. Kita tarik pelan-pelan terus kita masukin lagi. Sama halnya kayak misalkan inseminasi buatan pada sapi. Nah, seperti itu. Biasanya kan suka mentok tuh ke lipatan vagina. Kalau ini masuknya ke lipatan esofagus seperti itu. Jadi kita cari lumennya lagi, baru kita masukin lagi. Kemudian observasi biasanya dimulai dari posterior dulu, dari bawah dulu. Baru kita tarik ke atas sambil kita amati sekelilingnya. Nah, ini untuk handling kepala falcon ini seperti ini. Jadi kita pakai jempol seperti itu. Jadi kita tidak biasanya kan pakai mouth gig, tapi kita untuk falcon ini begini cara handling kepalanya. Nah, biasanya jarang gigit sih kalau seperti ini, aman gitu. Cuman kalau falconnya memang kondisinya sangat sehat, ya sebelah sini biasanya sakit-sakit karena dikunyah seperti itu. Biasanya kadang terjadi. Nah, tapi ini paling safety untuk handling kepala falcon. Nah, ini pada saat masih amatir nih, Dok. Jadi kurang lebih mungkin 5 harian saya ini masih latihan gitu. Tapi prosedurnya kurang lebih seperti ini. Gitu. Jadi ini waktu masih training, ini juga falconnya tidak dianestesi karena sehari kita bisa latihan endoskop ini mungkin 2 kali 3 kali gitu. Jadi tidak dianestesi. Nah, ini kondisi banyak air di dalamnya, habis minum falconnya gitu. Jadi banyak air. Di ubak-ubak ini kita mencari lumennya terlebih dahulu. Nah, kalau udah ketemu lumennya seperti ini, kita tarik perlahan sambil kita amati sekelilingnya, atas, bawah, kiri, kanan, adakah kelainan yang terjadi di esofagus ini atau baik-baik saja gitu. Jadi dari dalam dulu keluar kita observasinya. Oke. Nah, ini kebetulan juga orang Indonesia juga ini paramedik. Dia sekarang udah di Arab lagi, udah berangkat lagi ke sana. Nah, kemudian kita lihat bagian koane. Di sini belum bagus gambarnya karena nah ini juga bekas latihan, ada perforasi sedikit di glotis. Nah, itu. Jadi setelah ini namanya hood. Hood ini biasa digunakan memang untuk biar calm gitu falconnya. Nah, setelah itu kita bersihkan lagi dengan alcohol swab. Oke. Nah, ini untuk teknik seloskopi atau laparoskopi burung dalam posisi lateral rekumbensi. Tentunya dalam keadaan teranestesi.
kemudian tarik sayap ke dorsal dan kaki ke kaudal. Ini dilakukan oleh asisten dokter. Kemudian bersihkan dan desinfeksi area yang akan disayat. Terus, nah ini acuannya yaitu celah antara dua oskostet terakhir atau tulang rusuk terakhir dari belakang gitu. Jadi kita bikin sayatan itu di antara dua tulang rusuk terakhir. Kemudian buat sayatan vertikal kurang lebih 2-3 mm, kecil aja karena tadi seperti kita ketahui bahwa diameter dari probe-nya berkisar 2,5-3 mm. Jadi kita bikin sayatan kecil juga cukup. Kemudian menggunakan forceps ini untuk melubangi kantung hawa. Nanti kedengaran tuk seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu baru kita masukkan probe. Kenapa kita gunakan forceps? Karena kalau misalkan kita gunakan gunting, itu takutnya kita melukai organ di bagian dalamnya. Sedangkan forceps ujungnya kan tumpul. Jadi kalaupun terkena itu lebih aman dibandingkan menggunakan gunting. Nah, kemudian kita cari ostium sebagai acuan pertama. Ini yang bisa dilakukan oleh dokter-dokter Falcon. Biasanya kita cari ostium dulu, baru kita lihat organ lainnya. Nah, setelah selesai, kita jahit kembali sayatan. Ini cukup jahitan 1 atau 2 jahitan saja. Atau di beberapa klinik Falcon, di beberapa rumah sakit Falcon juga ada yang menggunakan lem kulit. Jadi cuma dikasih lem aja, nanti rapat lagi. Nah, untuk catatannya, kita pegang dengan ibu jari dan telunjuk. Ini untuk mencegah probe masuk terlalu dalam. Karena ini sangat sensitif sekali gitu kan untuk melihat organ di dalamnya. Jadi takutnya kebablasan kalau nggak dipegang. Kayak gitu. Nah, ini posisinya. Posisi preparasi Falcon untuk seloskopi. Jadi ini ke atas dan ini ditarik ekstensi maksimal ke kaudal sehingga nanti bagian sini yang kita bersihkan. Kita cabut bulunya, kita kasih alkohol, iodin, baru kita bikin sayatan di sini. Nah, sekitar sini. Dan jangan lupa untuk membuat sayatan itu kita ambil di pertengahan sini. Jadi tidak terlalu dorsal maupun tidak terlalu ventral. Karena kalau misalnya kita terlalu dorsal, takutnya probe mengenai ginjal dan paru-paru. Seperti itu. Kalau misalnya kita terlalu ventral, ini takutnya mengenai ventriculus maupun usus atau bahkan hati juga kena. Gitu. Jadi yang bagus itu di tengah-tengah. Kita lebih aman. Nah, ini mappingnya. Tadi seperti yang saya katakan, kalau misalnya kita terlalu atas, ini bisa terkena ginjal. Dan kalau misalnya terlalu bawah, kita bisa kena ventriculus. Atau bahkan ke usus ini bisa. Jadi pada saat kita memasukkan probe, apa yang mau kita cari itu harus terbayang dulu. Jadi kita mau ngelihat apa aja nih. Jadi pas masukin probe itu kita nggak ngebayang gitu, nggak bingung pas masuk tuh. Oh, kita harus tadi pertama kita cari ostium dulu. Ostium ada di sebelah sini di paru-paru. Kemudian baru kita melihat sekelilingnya yang diutamakan khususnya kantung hawa seperti itu. Kemudian hati bisa kita lihat juga. Kemudian di atasnya paru-paru seperti itu. Nah, biasanya kelainan banyak terjadi pada kantung hawa ini, pada air sac, kemudian pada hati juga. Nah, ini tadi yang saya bilang, kita pegang ujung probe ini dengan ibu jari dan telunjuk. Seperti itu, agar tidak kebablasan masuknya. Nah, kalau video yang ini udah lebih keren lah ya dok, gitu. Jadi bukan yang amatir tadi, ini udah setahun lebih nih, udah setahun lebih, jadi udah lebih mahir lah gitu. Jadi pas di video juga udah cukup keren, gitu. Jadi, nah ini untuk temuan-temuannya. Jadi ada beberapa temuan yang saya temukan pada saat melakukan endoskopi ini. Di antaranya ini candidiasis jamur. Kemudian ada trichomoniasis,
Kemudian ada juga infeksi Pseudomonas, ada Aspergillosis, Ceratospiculum, ini cacing, lungworm. Kemudian ada Ersacolitis, bakterial Ersacolitis, Anthracosis, hepatitis, dan hepatomegali. Nah, ini langsung aja kita untuk materinya sih udah teorinya seperti itu. Kemudian ini saya ambil beberapa contoh gambar hasil endoskopi pada waktu di sana. Jadi ini contoh-contoh temuan. Nah, ini untuk gambaran esofagus yang normal. Jadi pink seperti ini. Ini ada pembuluh darah yang memang tidak hepremi, bagus. Ini lumennya juga bagus, bersih. Tidak ada kelainan apa-apa. Nah, ini untuk kandidiasis. Kandidiasis kita bisa lihat ada putih-putih seperti ini. Ini infeksi falcon yang terindikasi infeksi oleh kandidiasis. Nah, ini sama. Ini biasanya kombinasi antara kandidiasis dengan trichomoniasis. Ini kasus trichomonas yang sudah parah, bisa sampai bungkul-bungkul seperti ini. Nah, kalau misalnya kita sudah menemukan seperti ini, kita kasih obat dulu. Biasanya mereka luruh atau perlu kita ambil menggunakan endoskop tadi, gitu, pakai forceps. Biasanya kita obatin dulu kalau sudah parah seperti ini. Nah, ini sama. Ini sudah pasti ada infeksi sekunder dari bakteri, gitu. Jadi tidak hanya trichomonas saja. Nah, ini untuk kasus cropstatis, ini daging merpati. Gitu. Jadi sudah lebih dari 12 jam tidak turun-turun di temboloknya. Jadi pada saat kita lihat ternyata ada daging. Nah, ini treatmentnya kita keluarkan dagingnya, terus kita flushing menggunakan antibiotik, gitu. Karena yang kita takutkan dari kasus cropstatis ini adalah sepsis. Gitu. Nah, kita flushing, kemudian kita beri antibiotik dan vitamin. Kadang kita juga berikan probiotik untuk lancarin lagi cropnya ini. Ini kita keluarin juga menggunakan forceps tadi. Nah, ini tadi, ini bagian koana. Ini ada massa dari trichomonas. Gitu. Kita lihat koananya ada massa seperti ini. Ini juga untuk kasus trichomonas yang ada massa seperti ini, kita tidak bisa langsung cabut begitu saja, gitu, karena bisa terjadi pendarahan yang cukup hebat dan bahkan bisa mengakibatkan kematian seperti itu. Karena ada kasus sebelumnya juga yang seperti ini, jadi main cabut aja, ownernya datang bleeding dan falconnya tidak tertolong. Jadi kita harus obatin dulu, baru nanti kita bisa ambil massanya ini. Nah, ini untuk gejala dari Pseudomonas, gitu. Jadi bakteri Pseudomonas biasanya stomatitis seperti ini, ada banyak. Kemudian di bawah lidah juga biasanya ada. Nah, ini saya ambil dari buku. Ini kejadian iatrogenik atau dari kesalahan, gitu, yang memang kurang lege artis, jadi bisa ketusuk seperti ini, baret-baret. Ini juga di trakea, baret-baret. Ini bisa karena penggunaan endotracheal tube, atau bisa karena juga tadi pemakaian endoskop yang tidak hati-hati, gitu. Sama seperti saya yang masih amatir tadi kan kelihatan tuh ada baret. Nah, seperti itu biasanya. Jadi ada kasus juga waktu itu falcon, jadi owner bawa falconnya nggak mau makan, terus pas kita lihat di glotisnya itu sudah ada nekrosa. Nah, jadi kita tanya untuk historinya seperti apa, pernah dilakukan endoskop sebelumnya apa tidak, seperti itu. Dan beliau bilang pernah dilakukan kurang lebih 1 atau 2 minggu, gitu. Jadi bisa saja itu terjadi justru karena dokternya, seperti itu. Nah, ini untuk tracheoskopi, ini gambaran trakea yang normal. Jadi ini bifurkasio dari trakeanya, ini yang bagus. Nah, ini yang ada aspergillusnya. Jadi ini ketutup sebelah oleh aspergillus. Nah, biasanya treatmentnya diambil dengan forceps, gitu. Ambil,
agar tidak menghalangi jalannya udara. Jadi harusnya kan bersih seperti yang tadi. Ini yang bagusnya, ini yang terhalang. Nah, untuk yang kasus parah, biasanya ini juga tertutup dua-duanya. Kalau misalkan tertutup dua-duanya seperti ini, kita bisa ambil dengan forceps atau kita bisa lakukan seperti prosedur seloskopi. Jadi kita bolongin pinggirnya tadi, terus kita buat lubang seperti itu. Jadi dia nafas melalui air sac-nya gitu. Selama ini kita obatin. Jadi ini kita obatin, tapi nafasnya kita bikin dari pinggangnya itu tadi kita bolongin gitu. Namanya air sac tube. Jadi kita bikin air sac tube-nya itu. Nah, ini ostium tadi yang saya utarakan. Ostium yang bagus tuh seperti ini. Tidak ada apapun, tidak ada kelainan. Nah, ini juga masuk ke bronchusnya. Kita masuk, jadi dari masuk ke sini, kita bisa masukkan probe-nya lebih dalam lagi, dan kita bisa melihat, biasanya di sini ada juga aspergillus. Gitu. Ini masuk ke bronchusnya. Nah, ini aspergillus yang berada di ostium. Ini kita bisa lihat pembuluh darahnya, hiperemi, seperti ini. Ini udah ada peradangan, karena adanya aspergillus ini. Nah, ini kita lihat air sac atau kantung hawa. Ini air sac yang bagus, harus transparan dan tidak ada apapun di sininya. Gitu. Jadi pernah ada kasus bahwa saat saya mendiagnosa itu kita melihat bakterial encephalitis dan aspergillus. Namun ownernya tidak terima gitu, tidak terima karena tadi yang kita bilang jual beli di situ, adanya dalam tanda kutip jual beli. Jadi si seller memang tidak terima kalau burungnya ada aspergillusnya. Nah, dia bilang itu bukan aspergillus atau bakterial encephalitis, tapi itu lemak katanya. Nah, jadi tidak ada lemak di air sac gitu, dan ini harus bening seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ngelihat bercak-bercak di situ, nah itu bisa dipastikan bukan lemak, tetapi memang kelainan, mungkin bakteri, koloni bakteri atau aspergillus, atau bahkan cacing seperti itu, cacing yang memang mati dan diabsorb oleh tubuh falcon. Ini gambaran hati, ini hati yang bagus, merahnya seperti ini dan mulus, tidak ada apapun kelainan di sini, tidak ada bercak putih maupun hitam. Dan ini kalau misalnya kondisi hepatomegali, ini tidak rata seperti ini, tapi lebih menggembung, dan ruangan di sini juga tidak seluas ini, lebih sempit. Nah, ini untuk kantung hawa dengan infeksi aspergillosis. Ini untuk early stage aspergillosis, kita bisa melihat banyak bercak-bercak seperti ini. Nah, ini juga sama, aspergillosis. Ini kita bisa melihat kayak oncom, kayak roti yang udah jamuran. Kita bisa melihat di sini. Nah, ini untuk yang old stage. Jadi sudah ada seperti spider net gitu, sarang laba-laba. Ini yang memang sudah old stage masuknya. Ini juga aspergillus. Nah, ini sama, ini yang advanced stage. Jadi ada seperti oncom tadi, yang saya bilang seperti oncom, seperti roti, ada di dalam kantung hawa. Biasanya kita obatin, dan ini kita ambil menggunakan forceps melalui prosedur endoskopi. Nah, ini koloni bakteri, biasanya bakterial encephalitis seperti ini, kuning-kuning licin seperti ini. Nah, ini untuk old stage aspergillosis yang sudah terenkapsulasi. Jadi untuk kasus seperti ini biasanya kita biarkan karena sudah tidak bisa diapa-apakan. Selama burungnya masih, biasanya ini terjadi karena imun sistem dari burung itu cukup baik untuk melawan aspergillusnya. Jadi sudah terkapsulasi seperti ini, biasanya kita biarin. Dan ini tidak disarankan untuk diambil menggunakan forceps, karena kita bisa lihat di sini sudah banyak pembuluh darah yang besar.
sudah tervaskularisasi. Jadi ini biasanya dibiarin aja gitu dan dicek setahun bisa 1 atau 2 kali untuk melihat apakah ada aspergillus yang baru atau tetap ukurannya seperti ini. Nah, ini juga bakterial erysipelitis seperti ini. Di lendir-lendir ini koloni bakteri. Ini sama bakterial erysipelitis. Berbeda dengan yang aspergillosis tadi, bercaknya beda. Kalau yang ini tuh kayak lendir-lendir kuning. Tapi untuk memastikan biasanya dilakukan biopsi di kultur. Hanya saja di sana di tempat kerja saya kemarin belum siap untuk tempat kultur bakterinya. Nah, ini untuk kasus yang tadi disebutkan antrakosis. Jadi ada item-item kayak gini. Biasanya kalau kita tanya ke ownernya, ngerokok nggak? Biasanya ngerokok gitu. Di Arab juga banyak yang ngerokok. Atau misalkan, oh nggak ngerokok, tapi dia bawa di tenda, biasanya burung-burungnya itu mereka camping bareng tuh. Ngumpul di kemah yang besar, dan di dalamnya itu, karena biasanya musim dingin, mereka bikin api unggun tuh di dalam tenda. Jangan bayangin tenda kayak di kita ya, camping-camping gitu, tapi tendanya benar-benar tenda yang gede dan kita bisa bikin api unggun di dalamnya gitu, bisa bikin bakar-bakaran. Nah, biasanya falconnya itu dekat di situ dan menghirup terlalu banyak karbon dioksida, makanya hitam-hitam kayak gini. Nah, sama seperti ini. Ini kasus dari falcon yang barengan duduk bersama dengan ownernya yang ngerokok atau yang dekat dengan bakar-bakaran itu. Nah, ini untuk cacing paru-paru, lungworm atau Ceratosculum. Ini juga kita bisa keluarkan dengan forceps tadi melalui metode endoskopi. Nah, ini ada video lagi. Dok Ardi. Kayaknya ini ya. Enggak, saya hubungin dulu. Mati laptopnya katanya. Laptopnya mati ya. Kita tunggu ya. Oke. Laptopnya di endoskopi dulu. Baik, ini udah 82 orang. Ini mungkin ada yang mau kasih pesan dan pesan. Ini dari MKVET nih, Dok Afdi langsung ditanyain, bisa workshop nih. Wah. Kita aja kali Dokter Muntafiah ya. Bisa workshop. Oke, Dok Ardi sudah bergabung lagi, tapi dengan HP kayaknya ya. Oke. Dok, itu mohon di-unmute dulu ya. Sudah. Oke, boleh dibantu share screen materinya. Saya coba masuk lagi dari laptop. Mohon maaf. Ih, belum dikirim. Udah bisa di share screen. Oke, tadi nyampe mana? Terlihat belum, Dokter? Oke, tadi sampai video yang itu ya, yang pas tawa itu videonya malah mati ya. Udah mau habis padahal. Saya coba juga masuk lagi dari sini. Nah, itu boleh diputar videonya. Nah, ini pada saat masih latihan juga. Jadi ada temuan cacing gitu. Cuman di sini saya dibantu dokter senior untuk dicontohkan cara pengambilannya.
Dan setelah dicontohkan, ternyata cacingnya cuma satu gitu, jadi nggak nyobain. Tapi kesininya alhamdulillah nyobain, cuman sayangnya tidak terdokumentasikan seperti itu. Karena pada saat musim itu banyak sekali pasien, jadi bukan cuman 10 atau 15 pasien per hari, itu bisa 30 sampai 40 pasien gitu pada saat musim burung, musim hunting tadi. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk tadi sexing, karena saya juga tidak punya dokumentasi pribadi, maka di sini saya share. Ini untuk ovarium, kita bisa lihat. Nah, ini untuk yang betina. Untuk sexing kita bisa melihat ovarium dan testis. Tapi untuk sexing ini biasanya kita gunakan untuk yang sudah agak dewasa seperti itu, karena memang untuk yang masih muda belum bisa kita identifikasi jantan betinanya. Tapi untuk dalam buku disebutkan bahwa untuk yang muda itu kita bisa melihat adanya ligamen dari ovarium itu. Nah, kalau misalnya ada ligamennya itu, saya lupa nama ligamennya. Nah, kalau ada ligamennya itu adalah betina. Kalau misalkan tidak ada, maka itu jantan. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk yang jantan. Ini ada testisnya. Nah, untuk sexing juga, ini untuk endoskopi ini juga biasanya dilakukan pada saat musim breeding tiba atau musim kawin tiba. Jadi kita bisa melihat folikel telur dari betina ini udah siap breed atau belum gitu. Nah, kalau misalnya udah siap, biasanya kita biasanya dijodohkan tuh falconnya. Kalau belum, di treatment lagi seperti apa, baru nanti kalau sudah siap digabungkan untuk breeding. Oke, next. Nah, ini saya sudah minta izin dari Dr. Antonio yang bekerja di Dubai Falcon Hospital. Ini contoh Aspergilloma removal gitu. Jadi ngeluarin Aspergilloma, granuloma dari falcon. Nah, ini kalau mereka ini diambil untuk dicek gitu, di kultur atau di sitologi seperti itu. Nah, ini masih belum masuk juga yang di laptop. Oke. Nah, oke, boleh next. Nah, ini juga saya sempat screenshot atau screen recorder dari Instagramnya beliau, dan saya sudah minta izin untuk membagikannya. Gitu. Jadi ini untuk kasus yang tadi hepatitis. Oke, next lagi. Nah, ini yang aspergillosis yang sudah sangat parah. Jadi ini udah end stage, udah ketutup semua. Kemudian ini untuk yang removalnya lagi, ini yang diambilin tadi. Oke, next. Nah, ini ada 3. Tadi yang di bronchus ini yang saya perlihatkan itu yang normal. Sedangkan yang Dr. Antonio ini yang ada aspergillusnya. Oke. Nah, ini saya untuk prosedur dari awal sampai akhirnya, ini saya dari YouTube-nya Don Haris gitu. Jadi untuk lebih jelasnya, karena tadi teori aja, nah ini kita bisa lihat. Yang pertama dicari itu ostiumnya gitu, kita cari ostiumnya dulu. Nah, ini paru-paru, dan ostium itu ya lubang dari paru-parunya itu. Ini oke. Tidak jalan sepertinya. Nah, ini ostium tadi. Kita bisa masuk untuk melihat lebih dalam lagi. Nah, kalau ini aman ya, nggak ada aspergillus atau apapun di dalamnya.
Kemudian habis dari ostium kita bisa melihat lagi ke tempat lain. Nah, kalau di sini beliau ini melubangi kantung hawanya. Jadi bisa melihat lebih dalam langsung ke jantungnya. Gitu. Kita bisa lihat. Kalau di Falcon untuk melubangi kantung hawa ini jarang kita lakukan kecuali untuk hal-hal tertentu gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di sana itu Falcon sangat mengandalkan pernafasannya juga untuk bisa terbang tinggi dan cepat seperti itu. Ini kayaknya udah masuk lagi ya. Oke, sudah masuk lagi nih. Nah, saya Di stop dulu boleh? Kan? suara saya sudah terdengar? Ya sudah. Oh, Oke. di Kita coba share screen lagi. Oke, sudah muncul sekarang. Halo dok, sepertinya tidak bisa dilanjutkan dengan jadi mohon maaf ini overheat mati. Jadi saya lanjutkan ini ya lewat handphone. Oke, berarti sharing dari Anissa lagi ya? Dari Anissa lagi. Maaf, tidak bisa ternyata talup laptopnya. Sudah terlihat dokter? Gitu. Oke. Oke, ada. Nah, siap. Oke, lanjut ya. Share screen-nya boleh di share screen lagi. Nah, ini untuk kita lihat sekelilingnya, hatinya. Ini untuk kondisi burung yang normal, tidak ada kelainan apapun. Dan ini kalau tidak salah di Makau, bukan di Falcon. Tapi intinya sama seperti itu. Oke, kita bisa lihat lagi semuanya. Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa kalau di sini untuk melihat lebih jelas, beliau melakukan melubangi kantung hawanya seperti itu. Nah, untuk sexing juga biasanya kantung hawa yang sebelah sini dilubangin. Tapi untuk beberapa owner itu banyak yang tidak mau pada saat kita jelaskan bahwa untuk sexing harus melubangi kantung hawanya. Sebenarnya kalau kantung hawa bolong juga tidak masalah, gitu kan. Nah, ini tadi kita bisa lihat, ini ada variumnya, lebih jelas lagi. Nah, ini sangat jelas sekali untuk endoskopi. Beliau sangat detail melakukannya gitu. Oke. Jadi semoga terbayang gitu pada suatu saat mungkin nanti ada burung yang kita mau lakukan endoskopi atau seloskopi ini, kebayang, semoga sudah terbayang seperti apa dilakukannya. Apa yang mau kita lihat dan apa saja kelainan yang ada, karena yang saya berikan di sini yang normalnya gitu, yang video.
yang saya tunjukkan di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya bolak-balik aja sih di sini. Jadi boleh dicukupkan saja biar nggak terlalu lama juga. Karena bolak-balik di situ-situ aja. Tapi intinya seperti itu. Nah, selesai. Terima kasih. Dan jika ada pertanyaan, mangga silakan saya kembalikan ke moderator untuk pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kalau bisa saya jawab, saya jawab. Oke. Baik, terima kasih pada Dokter Suwardi yang sudah menyampaikan. Sama dokter. Luar biasa ya, ini baru tahu ya bahwa endoskopi itu bisa sampai sejauh itu gitu. Baik, untuk sesi pertanyaan akan dipandu oleh saya sendiri gitu. Jadi, Oke. Tapi ini ada yang mau nanya langsung nih. baik, iya saya Langsung juga nih. atas nama Dokter Hewan Trayan ya. Baik dok, dipersilakan untuk Ya, selamat pagi. Nyalain dulu dong kameranya dong. buat di mana nih dok? Lagi di jalan ini. Monggo. Ya, selamat pagi Dokter Wardi. Mau Ya, tanya ya, malam dok. Ya. sakitnya yang dialami falcon ini yang tadi saya lihat kebanyakan aspergillosis ya. Iya, iya. Nah, itu penyebabnya karena dia makan daging mentah atau daging beku atau gimana ya? Oh, oke dok. Baik. Nah, Oke. udah itu aja. Itu aja. Siap. Terima kasih. Sama-sama dokter Ryan ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya dok. Gitu. Nah, jadi untuk kasus-kasus di sini tadi banyak aspergillosis itu sebenarnya ini karena bahasan kita endoskopi gitu. Jadi temuannya itu kebanyakan itu aja. Sebenarnya penyakit Falcon banyak kan gitu, berbagai penyakit dan berbagai metode diagnostiknya. Tapi kebetulan kita bahas di sini endoskopi. Nah, yang banyak ditemukan itu aspergillosis. Nah, sebenarnya kasus aspergillosis ini pertama itu karena suhu dan kelembaban. Biasanya kelembaban yang terlalu tinggi, suhu panas. Nah, itu biasanya menyebabkan banyak spora-spora aspergillus yang terhirup dan bisa menyebabkan infeksi pada burung. Kemudian untuk jenis-jenis burung tertentu yang memang dia berasal dari daerah dingin, seperti daerah Rusia, daerah Siberia sana, seperti Gyr falcon, Seker falcon juga termasuk hewan yang senang dingin. Jadi, nah di sini saya jelaskan sedikit untuk musim burung itu di sana biasanya kita cuma 6 bulan dok gitu. Jadi ada musim burung, kita sebut musim burung ini karena pada saat musim dingin itu banyak perlombaan, kemudian hunting, berburu, itu mereka burung keluar tuh selama 6 bulan itu. Biasanya dari Agustus sampai nanti Maret, Februari akhir tuh udah mulai pada masuk kandang. Nah, sedangkan pada saat musim panas itu biasanya burung-burung itu dititipin di kandang perawatan gitu, kandang molting. Seperti yang tadi di slide terakhir itu yang saya foto. Nah, itu kandang penitipan untuk molting care. Nah, kita balik lagi ke soal aspergillus. Jadi burung-burung yang berasal dari daerah dingin ini seperti Gyr falcon itu memang sangat rentan terkena aspergillus gitu pada saat dibawa ke daerah yang dalam tanda kutip bisa disebut lebih panas gitu dari daerah asalnya. Makanya pada saat nyampe Arab itu kandang-kandang falcon ini pakai AC dingin banget dan itu bisa sampai 10 atau 14 derajat di dalam kandang itu. Nah, jadi penyebab utamanya itu bukan karena daging mentah, tapi karena memang lingkungan, kelembaban dan suhu yang cukup tinggi untuk bisa spora aspergillus itu tumbuh. Seperti itu, dok.
Apakah menjawab? Ya, terima kasih banyak. Oke, sama-sama dok. Kalau mengenai makannya gimana ya? Apa ada menyebabkan sakit juga? Kalau dari makanan biasanya kandidiasis dan trichomoniasis tadi dok, gitu. Kandidiasis, trichomoniasis dan Itu makannya pseudomonas. dagingnya mentah atau gimana ya? Betul, betul. Biasanya kasus kandidiasis dan trichomoniasis itu dari makanan yang hidup, seperti itu. Karena rata-rata pada saat musim hunting tiba itu, biasanya mereka kan ngasih umpan pakai merpati, pakai burung puyuh yang memang hidup. Nah, biasanya mereka ini pakan merpati ini yang menjadi carrier untuk trichomonas seperti itu yang biasa kita sebut frowns atau canker ya kalau di merpati. Nah, biasanya dari pakannya ini yang terkena kandidiasis atau trichomoniasis seperti itu, dok. Tapi kalau misalkan dari yang frozen, biasanya mereka juga kasih makan frozen gitu kayak daging ayam mentah, daging ayam beku atau puyuh yang beku itu jarang terkena trichomoniasis. Tapi untuk kandidiasis kadang masih bisa terjadi karena pada saat towing-nya itu mungkin kurang higienis tangannya, sanitasinya atau tempatnya seperti itu biasa terjadi juga kandidiasis. Begitu, dok. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Sama-sama, terima kasih dokter. Amin. Oke. Baik, terima kasih pada Dokter Ryan yang sudah menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, ini sudah ada list pertanyaannya yang sudah disiapkan oleh Dok Anissa. Oke. Boleh ditampilkan ya dok ya? Oke. Sudah terlihat ya dok? Sudah terlihat. Oke, ada terlihat ini. Ya, pertanyaan pertama dari Dokter Hewan Agung Widi Utama dari PDHI Kaltim 2 Balikpapan. Dok, tanya waktu pelubangan yang mengenai kantung hawa apakah tidak mempengaruhi pernapasannya waktu terbang? Oh ya, tidak ya dok ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kantung hawa itu ada banyak gitu ya, ada 7 untuk yang di bagian bawah itu dan 2 yang di atas, ada 9 kantung hawa. Jadi pada saat kita melubangi ini tidak ada masalah dan biasanya nanti recovery sendiri seperti itu. Jadi nggak masalah walaupun kita bolongin seperti itu dok. Baik, selanjutnya. Tunggu dulu. Masih ada. Kalau misalnya ada 7 gitu, berarti maksimal berapa yang bisa kita lubang-lubangin tuh kalau misalnya emang diperlukan? Kalau misalkan kita tadi untuk melubangi itu yang pertama aja yang superficial. Jadi yang di bawah otot langsung tuh biasanya cuman itu yang kita bolongin. Kecuali memang ada cacing. Biasanya cacing ada di bawah bagian dalamnya lagi tuh. Nah, sebenarnya tidak ada maksimalnya untuk pelubangan ini karena selama ini ada yang sampai 3 bolongnya. Saya pernah menemukan falcon yang memang sudah di endoskopi sebelumnya. Jadi pas dimasukin itu bolong-bolong aja dalamnya gitu. Udah bolong-bolong kantung hawanya, tetapi masih digunakan untuk lomba, untuk berburu dan itu tidak ada masalah seperti itu. Tapi ada recovery-nya sendiri nggak? Ya, itu recovery sendiri. Gitu. Jadi nggak masalah. Jadi kita bolongin juga nggak masalah kantung hawanya itu. Berapa lama pertumbuhannya? Kalau recovery-nya itu tergantung bisa sebulan 2 bulan karena belum pernah ngelihat lagi yang udah sebulan udah bagus lagi apa gimana gitu. Jadi beda-beda dok. Tapi minimalnya itu sebulan sampai 2 bulan itu biasanya udah bagus lagi gitu. Bahkan untuk endoskopi sendiri kan kita bolongin nih pada saat endoskopi itu besoknya diterbangin juga nggak masalah kayak gitu. Jadi tidak ada pengaruh yang berarti itu untuk falconnya sendiri. Gitu. Karena rata-rata di sini mereka hanya bermain gitu dengan burungnya itu tidak seharian gitu. Cuman terbangin, hunting udah beres sudah. Jadi cuman singkat aja gitu. Seperti itu dok. Oke. Baik. Mudah-mudahan menjawab ya untuk Dokter Agung. Pertanyaan kedua dari Dokter Hewan Melani. Selamat malam Dok Ardi, maaf saya ketinggalan. Untuk cacing paru bagaimana gejalanya? Apakah ada cara alat diagnostik yang lain, misal ronsen atau apa? Terima kasih. Oke.
Ya, bagus pertanyaannya. Jadi untuk cacing paru ini biasanya kita juga lakukan fecal examination gitu. Jadi biasanya kita melihat telur-telur cacing dari Ceratospiculum. Nah, kita lihat ada di feses. Biasanya kita tawarin ke ownernya mau dilakukan endoskopi atau enggak. Nah, dari X-ray juga kita bisa lihat adanya cacing dewasa gitu. Kalau misalkan ada cacing dewasa, kita bisa melihat di X-ray ada gitu cacingnya, ada melingkar-lingkar bulat-bulat kayak donat itu ada biasanya. Nah, kalau misalnya kita udah melihat abnormalitas pada X-ray itu, kita juga biasa tawarkan ke ownernya untuk endoskopi. Seperti itu. Jadi bisa melalui fecal examination natif atau dengan ronsen kita bisa ngelihat. Tapi di ronsen juga kadang nggak kelihatan gitu. Kadang nggak kelihatan tergantung dari udah dewasa apa belum gitu cacingnya, biasanya masih kecil-kecil itu nyaru sama yang lain itu kadang nggak terlihat juga karena kan di X-ray itu mungkin kehantem sama X-ray-nya jadi tembus pandang nggak kelihatan, itu juga kadang nggak kelihatan gitu. Nah seperti itu dok. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke. Waduh, Wah, ini suhu, aduh. ini dari Ini saya ujian ini, waduh. Aduh. Atau itu Ini saya mau langsung. Iya, ini saya ujian ini sama dokter Kombo ini. Oke dok, saya coba jawab ya dok ya. Terima kasih nih dokter Kombo atas. Pertanyaannya ada 5 nih, kayaknya Iya jawaban ada 5. beranak ya. Yang pertama, apakah ada berat minimum burung yang dapat dilakukan endoskopi yang lateral approach? Oke, nah terus ya saya jawab yang pertama dulu. Jadi untuk berat minimum burung ini kan beda-beda tergantung jenis burungnya untuk di falcon gitu. Nah tadi saya setelah sebutkan bahwa ada kontraindikasinya. Jadi untuk burung yang memang jauh kan kita biasanya kita ada BCS juga tuh. Kalau misalnya BCS-nya di bawah 2,5 atau 2 atau 1,5 dan terlihat sangat kurus, biasanya kita tidak melakukan endoskopi ini karena berkaitan dengan anestesinya tadi. Walaupun kita menggunakan isofluran yang memang cukup aman untuk burung, tapi untuk burung yang dengan kondisi sangat memprihatinkan ini tidak kita lakukan dok. Tapi untuk minimum beratnya, untuk berat minimumnya ini tergantung dari jenisnya juga gitu. Jadi kan falcon yang datang itu memang ada gear falcon yang berat rata-ratanya itu di atas 1 kilo sampai 2 kilo. Kemudian ada juga yang Shaheen yang memang kecil, ada cuma 700 gram sampai 900 gram aja. Nah itu kita melihat dari BCS-nya aja tadi. BCS-nya. Kalau misalnya di bawah 2,5 atau cuma 2, ada juga kadang ada untuk berat terbang biasanya burungnya kurus-kurus. Untuk mau masuk lomba ini biasanya burungnya dikurusin gitu sama ownernya. Tapi selama burungnya sehat, terlihat biasanya kita lihat dulu hood-nya tadi, penutup kepalanya kita buka dulu, kita lihat sinar matanya gitu, sorot matanya. Kalau misalkan seger burungnya, kita bisa lakukan. Biasanya kita lihat dari matanya dulu. Kalau misalkan sayu, lemes, kita treatment dulu, baru lakukan lateral approach tadi, seloskopi, gitu. Nah, ini untuk yang pertanyaan kedua, tadi udah ditanyain ya. Iya, sudah ditanyakan. Gitu. Jadi 1-2 bulan biasanya bagus lagi sih kalau untuk ersaknya itu, recovery-nya. Gitu. Pertanyaan ketiga, apakah posisi lateral bisa dari keduanya? Sangat bisa dok. Gitu. Tapi umumnya biasanya dilakukan pertama kali itu yang bagian kiri dulu. Karena lebih luas kita melihatnya, dan untuk sexing juga kita bisa melihat itu dari bagian kiri gitu. Nah tapi kita tidak bisa cuman yang kiri aja, karena bisa jadi yang kiri aman, ternyata pas kita lihat yang kanannya itu ada seperti tadi, ada cacingnya, ada aspergillusnya, atau ada ersakulitis di sebelah kanannya. Jadi baiknya dua-duanya seperti itu. Tapi biasanya pada saat di sana kemarin saya kerja, ada yang pas kita periksa yang kiri, itu misalkan kita nemu aspergillosis atau ersakulitis. Biasanya ownernya ya udah gitu, satu aja.
Karena apa? Karena toh udah ketahuan gitu ada Aspergillus dan ada bakterinya, ada infeksi bakteri. Jadi ngapain kita buka dua-duanya? Toh obatnya juga sama aja gitu. Jadi biasanya kita cuma buka satu aja kayak gitu. Kecuali misalkan pas yang kita buka yang kirinya itu normal, nah baru kita buka lagi yang sebelahnya gitu. Tapi ada juga owner yang pas kita buka yang kiri dia oh udah normal, oh udah aja satu gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi biasanya kita ngikutin owner juga atau kita bisa memberikan saran juga seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kemudian terkait dengan penggunaan endoskopi untuk melihat rongga abdomen dari posisi ventral, apakah memungkinkan? Untuk approach dari endoskopi ini, saya pribadi belum pernah melihat dari posisi ventral, dok, seperti itu. Jadi memang dari lateral ligamensi kiri atau kanan. Dan kalau di buku, kalau nggak salah saya pernah sempat baca itu belum ada kayaknya gitu yang dari ventral, dok. Tapi nanti saya coba cari lagi, mungkin ada jurnal atau ada referensi yang pernah melakukan dari posisi ventral ini. Tapi kalau saya pribadi, selama mempelajari endoskopi ini, cuman dari kiri atau kanan aja. Jadi tidak ada yang ventral. Kecuali mungkin lokoskopi kali ya, mungkin posisinya ventral seperti itu. Tapi untuk yang dilubangi, rasanya belum pernah melihat yang posisi ventral ini, dok. Gitu. Baik. Pertanyaan terakhir di luar topik sedikit, dok. Jika dalam endoskopi pengalaman ada aspergillosis, treatment apa yang cocok untuk tuh? Terima kasih atas jawaban rentetan pertanyaannya. Oke, dok. Ya, jadi untuk aspergillosis ini, memang ini jadi momok yang mengerikan sebenarnya untuk owner di sana. Jadi walaupun kita bilang ini aspergillosis 5% misalkan cuma sedikit doang titik. Mereka itu bisa kayak, waduh rasanya burung itu mau mati gitu. Nah, jadi untuk stepnya ini, dok, biasa kita pakai itraconazole atau voriconazole gitu. Nah, di sana karena di sana yang tersedia itu sih. Tapi masih banyak yang lain seperti fluconazole, terus ketoconazole juga. Saya rasa itu bisa. Tapi yang umum digunakan untuk treatment aspergillosis ini kita bisa menggunakan itraconazole dan voriconazole gitu. Terus untuk pada falcon ini biasanya karena lingkungannya juga, jadi kita perhatikan juga lingkungan. Biasanya dari AC itu kan kadang kita nggak ngeh gitu, AC atau kipas nggak ngeh ada kotor. Nah kita juga bisa cek kalau misalkan kita bisa kultur, kita bisa swab gitu AC atau tenggeran atau apapun yang ada di sekitarnya, apakah ada spora aspergillus apa enggak. Nah kalau misalkan kita sudah menemukan penyebabnya itu, kita bisa cegah dari sana. Nah kalau untuk treatmentnya tadi, untuk treatment ini juga tergantung dari stage-nya tadi, karena aspergillosis itu juga ada tiga tingkatan, ada new, ada aktif, dan ada old stage, di mana yang aktifnya itu juga dibagi 3 lagi, ada early, ada advanced, sama end stage gitu. Nah jadi kita bisa treatment sesuai stage-nya itu juga, dok, gitu. Nah jadi dari pengobatan aspergillosis ini bisa mulai dari 2-3 minggu sampai 8 minggu. Jadi tergantung keparahannya gitu. Seperti itu, dok. Dan biasanya juga imun sistem burung ini juga membantu untuk melawan aspergillus ini. Seperti yang tadi saya perlihatkan yang sudah terenkapsulasi, itu memang dari imun sistem burungnya itu yang melawan aspergillusnya itu. Seperti itu. Semoga puas dengan jawabannya, dok. Gitu. Baik. Oke. Terima kasih Dokter Suhardi, atur nuhun ilmuna. Sama-sama Dokter Peter Kombo, sama-sama. Dok, itu terkait dengan jawaban yang nomor mana ya? Nomor mana, dok? Nah, nomor 1, dok. Itu kalau memang di Indonesia ada klinik atau rumah sakit yang sudah membuka, terus Dokter Suhardi memberikan pelayanan servis, itu pasien peret yang mau DNA seksi ngantri, dok, panjang.
sebulan nggak Iya, kelar-kelar konsultasi tiap hari. Mudah-mudahan ada klinik betul ya. yang menyediakan ya. Amin. Hatur Iya, nuhun Dokter insya Allah, Suwardi, Dok. sehat-sehat. Amin. Sami-sami, Ya, Dok. terima kasih Amin. Dokter Bi, Dokter Afdi. Iya, Dok Kompo pun. Terima kasih. Oke. Baik, Oke. pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Aditya Juliansa Permana, ini dari Majalengka ya. Ada dua, Dok. Yang pertama, Iya. apabila melakukan seksi falcon dalam jumlah besar, lebih baik menggunakan metode DNA atau endoskopi? Oke, untuk pertanyaan pertama ini tergantung nih, tergantung kita pertama mungkin dari budgetnya dulu gitu. Dari budgetnya apakah lebih biasanya juga kan owner melihat budgetnya lebih murah yang mana seperti itu. Dimanapun seperti itu, bahkan di Arab pun seperti itu gitu. Jadi kalau yang ada yang murah apa yang mahal. Gitu. Nah, pertama itu. Yang kedua kalau dalam jumlah besar ini pemeriksaan DNA juga biasanya kita dari bulu kan gitu, dari bulu atau darah. Kalau misalkan labnya ini hasilnya memang memungkinkan valid gitu, bagus, hingga 90% ke atas ini valid gitu kan hasilnya, sebenarnya pemeriksaan DNA sexing itu lebih aman gitu ya dibandingkan dengan endoskop. Tapi untuk endoskopi ini memang hasilnya itu jelas. Jelasnya karena di saat kita masukkan probe, kita melihat ke dalam, kita udah jelas nih kelihatan ovarium sama testisnya. Hanya dengan satu syarat, untuk umurnya itu apakah burungnya memang sudah dewasa kelamin atau masih muda. Nah, biasanya yang masih muda ini juga kita rancu gitu untuk menentukan jantan betinanya. Karena gonadnya ini kan belum berkembang untuk yang muda. Kalau misalkan memang ingin yang lebih jelas, itu bisa menggunakan endoskop. Karena untuk endoskopi ini sebentar kok gitu. Sebentar, paling 5 menit, 10 menit itu selesai untuk melihat sexing itu. Jadi nggak lama, walaupun 40 ya kali 5 menit juga selesai bentar gitu. Asal kuat berdirinya aja dokternya gitu kan. Nah, seperti itu, Dok. Baik. Pertanyaan kedua, jarak dilakukan seloskopi pertama ke tindakan seloskopi selanjutnya dilanjurkan berapa lama untuk mencegah terjadinya rupture air sac? Nah, untuk jarak dari seloskopi pertama ke tindakan seloskopi selanjutnya, ini minimalnya 2 minggu juga sudah bisa dilakukan. Walaupun kondisi, kan tadi kita bolongin tuh air sac-nya. Nah, 2 minggu kan masih bolong. Nah, itu juga lebih baik gitu, karena kita masuk tidak usah ngebolongin lagi. Kita cuma lihat aja di dalamnya, seperti itu. Jadi 2 minggu itu udah bisa dilakuin lagi sih gitu. Bahkan pernah saya menangani falcon seminggu setelah diendoskopi dari tempat lain, kita endoskopi lagi di rumah sakit tempat saya kerja itu cuman dalam waktu seminggu. Itu tidak masalah kayak gitu. Baik. Jadi mudah-mudahan menjawab ya, Dok Aditya. Baik, next question. Pertanyaan dari Dokter Hewan Hendrik. Izin bertanya di luar topik bila diperbolehkan, Dok. Bolehkah diberikan pengobatan yang dilakukan pada kasus kandidiasis, trichomonas, dan aspergillosis? Oke. Untuk kandidiasis kita bisa pakai oral gel yang antifungal oral gel itu. Kita bisa pakai itu. Karena itu kan cuma topikal ya untuk yang kandidiasis. Jadi kita nggak perlu pakai yang sistemik. Kita bisa kok pakai yang ketoconazole oral itu, oral gel. Nah, untuk trichomonas bisa pakai obat-obat protozoa kayak metronidazole kayak gitu bisa. Gitu. Untuk aspergillosis tadi sudah disebutkan kita bisa pakai itraconazole atau voriconazole. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ada kasus kandidiasis sama aspergillosis barengan, obatnya satu juga kena semua itu. Karena kan jamur juga. Gitu. Gitu, Dok. Semoga menjawab. Baik, Dok. Dok Hendrik, semoga menjawab ya pertanyaannya, jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Nah, dari Dokter G. Faisal, izin bertanya, Dok, untuk penanganan kasus aspergillosis yang belum parah, selain nodul yang diangkat, apakah ada pemberian medikasi lain? Mungkin ini udah kejawab ya.
Itu Iya. tadi. Soalnya pengalaman teman-teman di lapangan untuk unggas broiler layer biasa di treatment dengan kupri sulfat. Apakah di Falcon ini sama atau ada rekomendasi obat lain? Mungkin ini nanya, bisa nggak pakai kupri sulfat juga, Dok? Saya belum pernah pakai sih gitu. Jadi belum bisa menjawab ini bisa apa enggak. Kecuali saya pernah pakai, insya Allah saya bisa jawab. Gitu. Nah, untuk Oke. jawabannya tadi sudah ya di Ya, ini pertanyaan. sudah terjawab ya, Dok, di pertanyaan sebelumnya. Baik, Oke. pertanyaan selanjutnya. Oh, sudah habis. Oh, sudah habis. Baik, tapi oke, nih di chat masih ada atas nama Galaxy A52. Ini dokter hewan siapa namanya? Selamat kayaknya. Selamat ya. Waduh. Ujian lagi nih saya. Itu dia. Biasanya iPhone. Ini jadi ganti. Oke. Tunggu. Selamat belum di-unmute tuh. Iya dong. Unmute dulu. Unmute dulu, Dok. Oke, bentar ya. Dari mana ini? Kebetulan masih di Bandung. iPhone-nya baterainya limit. Deket Dok, ke Cianjur mah dari Bandung. Gas. Udah 2 hari di Bandung dari hari. Oh gitu. Dari Sabtu pagi malah ini. Oh gitu, iya Dok. Aduh, saya deg-degan nih tanya Dokter Slamet ini mah. Ini Dok Slamet mau nyampein pertanyaannya langsung kayaknya. Bukan, Dokter Slamet mau koreksi kayaknya nih. Ya, jauhnya juga terlambat tapi ya. Aduh, Dok. Saya bacain ya Dok Ardi ya pertanyaan Dok Slamet ya. Izin tanya Dok, di Indo Falcon tidak begitu populer. Burung kicau dan parrot lebih populer dibanding burung lomba. Bagaimana prospek penggunaan endoskopi untuk burung kicau dan parrot? Nah, betul. Nah, gitu Dok. Sebenarnya dokter Slamet udah tahu jawabannya ini Kak. Udah belum soalnya untuk endoskopi baru pernah nyoba tapi alatnya waktu itu pakai endoskop untuk manusia jadi kan gede banget anunya. Oh gitu, iya. Yang fleksibel itu ya Dok ya. Dipakai buat parrot, kebetulan parrot tanggal tua besar yang triton. Nah, kalau yang kecil-kecil kan saya nggak tahu untuk yang sediaan pet. Endoskopnya lebih kecil apa sama dengan yang manusia ya? Yang rigid Dok, yang kecil. Yang besi panjang doang ya. Kalau kecil panjang bahaya itu malah. Besar panjang Dok yang bahaya Dok. Oke, aduh ini out of topic. Oke Dok, saya coba jawab ya Dok ya. Karena sering ada permintaan ya dari klien misalnya betul. untuk burung-burung kicau seperti Ani Sucarowo Dok untuk ini burung saya ya. Betul. Nah, jadi untuk prospeknya di burung kicau atau parrot ini bisa di sexing Dok. Itu bisa di sexing. Terus untuk tracheoskopi juga mungkin kita bisa lakukan gitu. Tapi untuk yang diameternya itu kita mungkin pakai yang paling kecil, yang 2,5 mm tadi. Itu kayaknya masih bisa untuk dilakukan pada burung-burung kecil. Kayak cucak rowo itu masih memungkinkan. Karena dulu pernah pas di Arab juga ada puyuh gitu. Ada burung puyuh yang memang mau di sexing gitu. Nah, itu masih bisa dilakukan pakai yang 2,7 mili. Nah, tapi untuk lebih aman lagi kita sebaiknya pakai yang lebih kecil lagi yang 2,5. Jadi prospeknya ya itu tadi untuk ke sexing kayaknya Dok kalau di burung-burung parrot atau burung kicau kayak gitu. Karena apalagi dulu waktu DNA sexing belum populer, dalam Bali yang waktu itu harganya masih 40-an juta per ekor kan peternak harus memberikan breeder harus memberikan jaminan jantan betina. Nah, waktu betul. Kita coba tapi kualitasnya gede, wah. Ternyata tidak semua yang gede itu bagus ya. Nah, betul loh. Tidak semua yang besar itu bagus kayaknya. Iya. Gitu Dok, gitu. Ya semoga nanti lebih banyak klinik Dok yang bisa menyediakan jasa untuk endoskopi ini. Nah, betul sekali. Saya tapi belum tahu di Indonesia adakah yang distributor untuk endoskop yang sudah untuk animal.
Mungkin ada kayaknya, mungkin saya belum tahu. Mungkin MKVET ini MKVET tadi, sudah punya tuh. iya, MKVET tadi mungkin bisa request ke MKVET untuk Kita speknya panggil seperti apa. ini Dr. Muntofiah kali ya. Dok Nah, Mun. boleh nih Dokmunnya Nah, dipanggil. kumpulin semua nih suhu. Selamat malam. Assalamualaikum Dok Mun. Assalamualaikum Dokmun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Nyalain dong, kameranya nyalain dong. Kameranya nyalain. Masih udah dasaran apa? Nah, ini pada nanyain endoskopinya nih MKVET nih gimana? Iya, Dok. Ini memang saat ini belum datang barangnya, cuma begitu lihat topiknya dari Dokter Ardi, wow ini pas sekali, makanya wah ya udah duluan. apalagi didukung Dok Slamet nih, nanti bisa buat dicoba-coba lagi di tempatnya Dok Slamet nih. Banyak Dok Mun di sini. Dok Slamet, Dok Ardi, Dok Kombo. Dok Peter, Saya mendukung iya. juga, saya mendukung. Semuanya. Ini tinggal kapan nih reuni kopi daratnya? Wah, boleh. Dengar-dengar sih katanya MKVET mau sponsorin workshop nih endoskopi pada burung. Iya, kalau alatnya udah datang, kalau belum nanti workshopnya pakai apa dong? Kapan datangnya Dok Mun? belum tahu nih. Akhir tahun? Mudah-mudahan, karena kan ini lagi banyak konsen di acara Agustus ini ya, jadi belum ini. Tapi ya tetap minta dukungannya nih semuanya. Mudah-mudahan bisa mengadakan endoskop yang portable, karena kalau yang besar itu juga memang ternyata penggunaannya terbatas ya. Buktinya tadi kan Dok Slamet aja mencari yang kecil gitu. Gejalanya pasien saya mungil-mungil ya, kalau pakai yang kecil malah luar gejala. Mungil-mungil tapi muahal ya Dok. Dok Mat, ini cerita sedikit. Eco Green Park itu punya vet endoskop. Dia yang gagang gitu, ada layarnya kecil Dok, segede HP Dok. Itu dipakai buat burung tuh. Dokter Elvi mungkin yang bisa cerita kalau ada di sini. Siapa? Itu Dokter Elvi. Oh, Elvi. Elvi dulu di Eco Green Park. Iya. Kalau saya pakai yang rigid buat ngintip selang yang udah lewat sampai tembolok, yang sudah melewati tembolok Dok. Jadi kalau di lambung kelihatan paling kecil burungnya sunconure Dok, sama kuketil. Sunconure ya. Di bawah sunconure. Tapi gastroskopi ya. Nyobek tembolok. Nah itu diameternya berapa Dok Kombo yang dipakai? Kalau gastroskopi berarti lewat mulut ya maksudnya Dok Kombo? Sama kok Dok itu kayak gitu. Masuk mulut bisa, tapi kalau saya lebih senang sobek tembolok Dok. Oh oke, ya lewat berarti samping tembolok terus masuk sampai ke ventriculus. Iya betul. Kalau yang saya kebetulan ceritanya punya klien yang dia kerja barot. Nah, mertuanya dia itu dokter Obgyn manusia, punya endoskop. Nah, kemudian mertuanya meninggal, endoskopnya nganggur. Terus waktu itu eksperimen buat burung-burungnya dia, barot dia. Tapi alatnya punya mertuanya. Iya. Nah menarik nih kayaknya untuk kalau ada yang lebih spesifik terutama dari sisi ukuran. Iya, betul. Insyaallah mudah-mudahan banyak yang menyediakan endoskop ini Dok nanti ke depannya. Iya. Next agenda adalah workshop. Nih, Dokter Muntofiah harus collab sama Dokter B ya. Siap, sudah dikunci. Katanya kan lagi persiapan lomba-lomba 17-an, kita bikin lomba endoskopi lah ya. Kalau burung-burung lomba soalnya misalnya seperti parrot yang untuk FF kan mereka juga umumnya ownernya orang-orang tajir lah, jadi dari aspek biaya tidak terlalu problem. Betul Dok. Betul. Apalagi ya bisa jadi gengsi juga sih Dok itu, wah burung saya udah di endoskop nih gitu kan.
keren kan gitu. Gitu, nggak semua bisa kan mungkin dok nanti. Gitu. Baik. Ya. Oke, thank you jawabannya Dok Adi dan juga Siap, masukannya Dok Kombo. Siap, sama-sama dok. Terima kasih sudah bertanya dok. Ditunggu ya, ini kopi daratnya nih kita bisa join, bisa Kapan dari nih? Hah? 2728 Jakarta loh. Oh, 27. 2728 ya, catat ya. Soal IPE dok, ikutnya IPE apa? Ngisi, Dok Selamat ngisi. Oh, Datang ya. ngisi. Ya. Datang Iya, di booth-nya MKVET ya. Tapi Wah. belum ada endoskopnya. Siap. Baik, Oke. dengan jawabnya pertanyaan Dok Selamat, maka berakhir juga sesi diskusi pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua dokter yang sudah berpartisipasi. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Hewan Suwardi Hidayat. Sama-sama Dr. Abdi. Materi dan diskusinya luar biasa pada malam hari ini. Kita mendapatkan banyak sekali wawasan mengenai endoskopi pada Falcon. Dan mudah-mudahan ini segera ada ya alatnya biar pasien-pasien yang menunggu bisa langsung dilihat gitu di Terawang. Oke. Baik, saya kembalikan kepada MC acaranya, yaitu saya sendiri lagi. Nah, ini saya closing statement-nya belum. Oh iya, closing statement ya, seperti biasa Dok Ardi mohon memberikan closing statement untuk pada malam hari ini, pesan-pesan kepada kolega. Oh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Sebentar dok, ini saya dari laptop lagi, sepertinya udah bisa. Online. Oke. Nah, oke, udah bisa nih. Jadi closing statement-nya, semoga ilmu yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat dan semoga tadi MKVET bisa mendatangkan endoskopnya agar ilmu ini bisa dipakai di Indonesia. Walaupun Falcon nggak ada, tapi kedepannya sih kayaknya sekarang mulai banyak juga personal gitu, orang-orang yang memang mendatangkan burung-burung raptor impor seperti itu, entah itu burung hantu atau elang yang impor yang memang di Indonesia ini tidak dilindungi seperti itu. Semoga kedepannya dunia perburungan bisa lebih berkembang lagi. Di sini udah ada Dokter Kombo, Dokter Selamat, dan dokter-dokter lain yang memang mungkin lebih expert gitu di burung. Semoga ilmunya kita bisa berkembang lagi dan kita juga bisa memberikan pelayanan terbaik khususnya untuk pasien-pasien AVES gitu, pasien-pasien burung seperti itu. Terima kasih kepada Dokter Afdi, Dok Bino, kepada seluruh tim Dr. B The Vet Show yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing experience selama bekerja di Saudi ini. Seperti itu Dok. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, dengan diberikannya closing statement, maka sesi podcast pada malam hari ini sudah berakhir dan kita punya kenang-kenangan ini untuk Dr. Ardi. Wah, apa nih? Of appreciation. Nah, sertifikat pada Dr. Suwardi Hidayat sebagai narasumber pada kegiatan Terima kasih. Terima kasih. Mengenai sharing experience endoscopy on Falcon. Terima kasih Dr. B The Vet Show atas kenang-kenangannya. Baik, nanti dikirim ya. Oke, siap. Oke, dengan demikian selesai sudah acara kita pada malam hari ini, podcast number 68, Dr. B The Vet Show, sharing experience endoscopy on Falcon, dengan narasumber Dr. Hewan Suwardi Hidayat, Rektor Entusias Vet. Dan podcast pada malam hari ini dapat diselenggarakan atas kerjasama Dr. B The Vet Show bersama Double Vet. Dan tidak lupa kepada sponsor kita, kami mengucapkan terima kasih pada PT Elanco Animal Health Indonesia dan PT Mulia Karya Vetatama. Jangan cuma dilihat Instagramnya, di follow dan dibeli produknya ya. Baik. Dan acara next kita ada apa, Dokter Bino? Ada pengumuman? Belum ada ya? Ya, yang jelas bulan ini masih podcast ya. Tapi jangan lupa nabung karena di September kita akan ada webinar series lagi. Baik. Internasional. Mantap memang.
Jadi kolega yang pada malam hari ini hadir bisa disimak tadi informasi dari Dr. Bino bahwa bulan September kita akan mengadakan seminar yang internasional. Jadi mohon disiapkan ya, jangan sampai ketinggalan. Kasih tahu clue-nya nggak, Dok Afdi? Apa ya? Clue-nya ini nih. Mungkin udah pada bisa nebak nih Dok Bino ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut lagi berpartisipasi dalam acara seminar kita. Baik, kami ucapkan terima kasih pada narasumber, sponsor-sponsor, dan kolega yang hadir pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Oke, udah. Apa? Iya, tadi langsung. Udah.